तो आज का दिन वही बोलेगा बोला, आप ఇంతసారి कीजिए वो बताएगा. నేను ఈరోజు ఒక్క మాట చెప్తాను. మీకు ఏమి డబ్బు ప్రశ్నలు ఉందంటే, దారిద్రాలు ఉందంటే, మీ మీ ఇంట్లో డబ్బు లేదు, కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది, నాకు డబ్బు కావాలా, నేను అన్ని అప్పుల నుంచి బయట రావాలా, లేదంటే నాకు చాలా రోగాలుంది, దానిలన్నీ నా ఇంట్లో కూడా చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది, ఆ రోగాల నుంచి నేను బయట రావాలంటే, లేదంటే నాకు చాలా చాలా ప్రశ్నలుంది, మనసుకు శాంతి లేదు, సమాధానం లేదు, అలాగ టెన్షన్లో ఉంటాను మీరు చెప్తే, ఇదన్నీ నుంచి బయట రావడానికి ఒక్కటే మార్గం ఉంది, వేరే మార్గం లేదు. సింపుల్. నేను అర్థం చేసుకుంటాను, అర్థం చేసుకొని చెప్తాను, నేనేమి అనుభవించానో దాన్ని చెప్తాను. మీకు అదన్నీ నుంచి బయట రావాలంటే ఒక్క దారే ఉంది, వేరే ఏమీ లేదు. మీరు ఏమి కూడా ట్రై చేసి చూడండి, వేరే దారి లేదు. ఒక్కటే ఒక్కటే మార్గం, ఒక్కటే దారి ఉంది. దానికి వచ్చే రోజు చెప్తాను, చాలా బాగా వినండి. आप सबको मैं कन्फर्म बोलता हूँ, मेरा ज़िंदगी के आधार पे बोलता हूँ, मेरे अनुभव से बोलता हूँ, मैं जो भी देखा है उसमें बोलता हूँ. 35 साल मैं आपका जो भी तकलीफ़ है वो सब देखा हूँ. जो भी आप बोलेंगे वो सबके सब परमेश्वर दिखाया, सबके सब मुझे दिखाए, सब है प्रॉब्लम. ये मुझे अनुभव करना छोड़ा. पैसा का प्रॉब्लम मुझे पूछिए, मैं बताएगा आपको. कर्ज का प्रॉब्लम क्या है मुझे पूछिए, मैं बताएगा आपको. बीमारी क्या है मुझे पूछिए, मैं बताएगा आपको. परेशानी क्या है मुझे पूछिए, मैं बताएगा आपको. 35 साल तक उसका सारा मैक्सिमम देखने वाला व्यक्ति हूं. सारा आप जो भी बोलते हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम देखने वाला आदमी हूं. तो 35 साल उसमें था, लेकिन अभी 25 साल उसके बाहर आके भी देखा, वो भी देखा. मेजर प्रॉब्लम वो सब देखा हूं, उसके बाहर आके कितना दूर तक एंजॉय कर सकता है वो भी देख लिया. समझ लेना, जो प्रॉब्लम है वो भी देख लिया हूं. उसके बाद कितना खुश मिलेगा, कितना संतोष हो सकता है आप, वो भी देख लिया. तो इससे ज्यादा आपको एडवाइस देने वाला किधर है आप ढूंढ के देख लो. मैं बड़ा आदमी नहीं बोलता हूं, लेकिन मेरा जो अनुभव है, जो तकलीफ का अनुभव और जो खुशी का अनुभव, ये दोनों रखने वाला आदमी है मैं. परमेश्वर वो करवाया क्योंकि लोगों को जाके बोलने के लिए करवाया. तो मैं बोलेगा कि वो सबसे अब बच सकता है, आप संतुष्ट जिंदगी जी सकता है. आप विश्वास करना है, 100% विश्वास करना है. इसको छोड़ के दूसरा रास्ता है बोल के आप फिर से ढूंढना शुरू जाएंगे, आप जैसे मूर्खता, ऐसा मूर्खता कभी नहीं होएगा, कभी किधर भी नहीं देख सकता है आप ऐसे मूर्खता कि ये सब सुनने के बाद थोड़ा दूसरा भी ट्राई करेगा बोलेगा तो. इसलिए मैं कॉशन करता हूं, मैं बताएगा आपको क्या है. చూడండి, నేనేం చెప్తానంటే, మీరు ఏమి కష్టాలు మీరు చెప్తారో అదన్నీ నేను చూశాను, దానిలో మ్యాక్సిమం నేను చూశాను. డబ్బు లేదు మీరు ఎంత కష్టపడతారో ఆ కష్టాలు అన్నీ చూశాను. ఓకే,
నీకు ఏమి రోగం చెప్పండి, రోగంలో ఉన్నానని చెప్పండి. క్యాన్సర్ 3rd స్టేజ్ వరకు చూశాను. ఈ రోగం ఏమిటో చెప్పండి, దాన్ని చూశాను. ఓకే. నాకు పొగరు లేదు, నాకు జ్ఞానం ఉంది చెప్పడానికి. నాకు పొగరు ఉంది, మీ కష్టం ఏమేమి అది అన్నీ అనుభవించానని చెప్పడానికి. మీరు ఏమి శాంతి లేదు, సమాధానం లేదు అని చెప్తారు కదా, ఆ దానిలో మ్యాక్సిమం నేను చూశాను. ఓకేనా? ఒక్కరోజు 2 రోజు కాదు, 35 ఇయర్స్, 35 ఇయర్స్ వరకు. దాని తర్వాత ఇప్పుడు లాస్ట్ 25 ఇయర్స్ సంతోష్ అంటే ఏమని చూశాను. ఇదన్నీ లేకుండా ఎలాగ సంతోషంగా జీవించాలా అది కూడా చూశాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇలాగ ఉన్న అనుభవం లేకుండా మీరు నేను వేరే దారి చూస్తాను, వేరే పూజ చేస్తాను, వేరే రీతి రివాజాలు చేస్తాను, నా ప్రోగ్రాం అన్ని చేసి చూస్తాను, వేరే ఒక్కరి దగ్గర వెళ్తానని చెప్తే మీరు అలాగా పిచ్చివాడు ఎవరున్నారు? ఇంత క్లియర్గా చెప్పిన ఒక్కరు మాట వినకుండా మీరు వేరే ఎక్కడన్నా వెళ్తే మీకు నేను ఏమి చెప్పాలా? అందుకే బాగా వినండి, ఈరోజు చెప్తాను ఎలాగ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వచ్చానని చెప్తాను. అది మీరు ఫాలో చేస్తే మీరు ఎక్కడో వెళ్ళిపోతారు. అది అర్థం చేసుకోవాలా. ओके ठीक है, मैं बताएगा वो क्या है. देखिए, एक चीज आप करेंगे ना, आप बाहर आ जाएंगे. आप जो प्रॉब्लम में चल रहे हैं ना उसमें से बाहर आना है. एक ही चीज करना है, सिर्फ आपको खुद को प्रश्न पूछो. अगर आपको कोई ये सही नहीं है, ये क्यों उधर जाते हो ऐसा पूछेंगे, या कोई भी आप कांटेक्ट में जाएंगे, आप बोलेंगे वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में आ जाओ, तुम्हें अच्छा ही मिलेगा. अगर पहले नहीं बोलना, मैं जो अभी बोलने वाला हूँ वो पहले जाके नहीं बोलना, लेकिन अगर वो लोग आर्ग्यू करेंगे उनको एक ही बात पूछिए, ये बात आपके दिल में भी पूछिए. ठीक है ना? आपको परमेश्वर के बारे में 100% मालूम है क्या? परमेश्वर के बारे में आपको 100% मालूम है क्या? आपको विघ्नेश्वर के बारे में 100% मालूम है क्या? और आपको ये परमात्मा का शक्ति कैसे आपके हृदय में आके काम करता है, कैसे इसका अनुभव करना है, इसके बारे में आपको मालूम है क्या? ये तीनों चीज आप प्रश्न पूछिए. जब आपको थोड़ा सा झलक मिल जाएगा ना इस तीनों के बारे में, थोड़ा सा झलक, आपके प्रॉब्लम से आप बाहर आना शुरू होंगे. थोड़ा सा झलक मिलेगा तो, और ये इसका ज्ञान और इसका जो आइडियाज है वो सब बिल्कुल आपको समझ में आता रहता है. आपको खुलता है ना, पूरा समझ में एटलीस्ट एक 50% आ गया ना, आपका पूरा प्रॉब्लम्स खत्म. आपका पैसा का कष्ट खत्म, आपका बीमारी खत्म, आपका जो परेशानी है वो सब खत्म. शांति समाधान से, पैसे से, बहुत बड़ा स्वस्थ से आप बाहर आ जाएंगे. कितना आसान काम है देखिए. कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं, पहाड़ में चढ़ने की जरूरत नहीं, व्रत का जरूरत नहीं, हाँ, रोने का जरूरत नहीं. अगर ये सब करते हैं, अगर आप ये सब करते हैं तो करिए सिर्फ इसके लिए कि मुझे ज्ञान मिलना चाहिए. पैसा मिलने के लिए, स्वस्थ होने के लिए वो सब नहीं करना. अब अगर करते हैं तो नहीं करना, वो करने की ज़रूरत नहीं है. मैं बोलता हूँ अगर करते हैं तो इसके लिए करो कि मेरा दिमाग खोल दो परमेश्वर, मुझे आपको जानना है, आपके पुत्र को विघ्नेश्वर को जानना है, मुझे परमात्मा की शक्ति को जानना है, वो मुझे समझा दीजिए बोल के आप
कोई भी उपवास करो, कुछ भी करो, इसके लिए करो। क्यों? क्योंकि ये हो गया, ये जान गए आप, फिर आपका सारा प्रॉब्लम खत्म। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं एक स्टेटमेंट जैसा ये नहीं बोलता हूँ, अनुभव से बोल रहा हूँ, अनुभव से। 35 साल तक नहीं जानता था, थोड़ा सा झलक भी नहीं मिला। पूजा पाठ करता था, बहुत अच्छा रीति रिवाज करता था, सब जगह जाता था, सबरीमला, अय्यप्पा, सब पूजा करता था, सब मंदिर में जाता था। ऐसे ही देखिए, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ इसलिए ये सब कर रहा हूँ। अभी क्रिश्चियन में पैदा होने वाला है, चर्च पे जाता है, संडे पूजा करता है, संडे आराधना करता है, रोता है, भागता है, सब कुछ करता है। और इस्लाम में जन्म ले लिया, वो वो मस्क जाता है, मुल्ला से प्रार्थना करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत सारा वो भी करता है। सब धर्म 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 सिखाया, परमेश्वर को नहीं सिखाया। धर्म धर्म सिखाया, परमेश्वर के पुत्र के बारे में सिखाया नहीं। धर्म धर्म सिखाया, लेकिन परमात्मा का शक्ति कैसा आता है, वो कैसा बल देता है, वो नहीं सिखाया। इसलिए आप ये करना कोशिश करो। यही हम इधर कर रहे हैं, कुछ और नहीं। हमारे माइंड रिन्यूअल में यही कर रहे हैं, कुछ और काम नहीं करते हैं। कुछ धर्म परिवर्तन ये वो, कोई बात नहीं। परमेश्वर को जानो, पुत्र को जानो, विघ्नेश्वर को जानो, परमात्मा की शक्ति को जानो। यही बोलते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग और दिल और आत्मा सब कुछ उसके अंदर मिल जाना है, उसकी धड़प में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि आप सारे तकलीफ से बाहर आना है। क्लियर है? देखिए, वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रिंसिपल्स क्लियर है, पॉलिसीज किधर क्लियर है, क्योंकि वो परमेश्वर के बताया हुआ पॉलिसीज प्रिंसिपल्स है, वो क्लियर ही होता है। చూడండి, క్లియర్గా చెప్తాను. మీరు ఎప్పుడు పరమేశ్వరుడు ఎవరు, విఘ్నేశ్వరుడు ఎవరు, పరమాత్ముడి శక్తి ఎవరు, ఇది ఎప్పుడు మీకు 100% తెలిసిపడుతుందో మీరు పర్ఫెక్ట్గా బయట వచ్చేస్తారు అన్ని ప్రాబ్లం నుంచి. దీని నుంచి ఒక చిన్నదిగా కొంచెం జ్యోతి చూశారంటే, కొంచెం వెలుగు చూశారంటే చాలు, మీరు స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు బయట రావడానికి. దానికి చెప్తాను, ఆ ఒక్కటే ఉంది. ఇది నేను స్టేట్మెంట్కి చెప్పలేదు, నా అనుభవం నుంచి చెప్పాను. నేను చెప్తాను కదా, 35 ఇయర్స్ వరకు నాకేమీ తెలియదు. దీనిలో ఒక చిన్న ఒక వన్ మైక్రోస్కోపిక్ కూడా తెలియదు. చాలా పూజ చేశాను, అన్ని రీతి రివాసాలు చేశాను, అన్ని పూజ చేశాను, అయ్యప్ప భక్తుడిగా ఉంటాను. అన్నీ మీకు ఏమేమి తెలియదో అది అన్నీ తెలుసు. రామాయణం, మహాభారతం అన్నీ దానికన్నీ నేను ట్రాన్స్లేట్ చేశాను నా అమ్మకు. నాకే హిందీ తెలుసు అక్కడ ఇల్లు. అందుకే రామాయణం, మహాభారతం అక్కడ మూవీ వచ్చినప్పుడు, ఈ సీరియల్ వచ్చినప్పుడు నేనే కూర్చొని నా మదర్కు కంప్లీట్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇచ్చాను. ఒక్కొక్క పార్ట్ నాకు తెలుసు. కానీ 35 ఇయర్స్ వరకు ఇదన్నీ చేశాను, కానీ దేవుడు ఎవరు తెలియలేదు. అందుకే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది. అక్కడి నుంచి బయట వచ్చాను, నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను మీకు. మీరు కూడా అలాగనే, ఇది తెలిసిపోయిందంటే, దాన్ని కంప్లీట్గా క్లియర్ అయిపోయిందంటే మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది, మీరు బయట వచ్చేస్తారు. అది అవసరం లేదు అని చెప్పి మీరు బిజీ చెప్తే నాకేమి చేయడానికి అవదు. ఇక్కడ స్పెషల్ క్లాస్ జరుగుతుంది, అక్కడ ఇంకా ఓపెన్గా క్లియర్ చేస్తాము. మీరు ఎలాగైనా స్పెషల్ క్లాస్ రావాలని మీకు ఆ ఇది ఉండాలా, ఎనర్జీ ఉన్నదా, రావాలని చెప్పి మీకు ఆ తడపు ఉండాలి, మీకు ఏమి చెప్తారు, మీకు కోరిక ఉండాలా. మీకు కోరిక మాత్రం కాదు, మీరు హృదయం నుంచి అన్ని జంప్ చేయాలా, అది కావాలని చెప్పి. అలాగ ఒక పెద్ద మూమెంట్ మీకు రావాలా. అప్పుడు మాత్రమే దీనిలో చిన్నదిగా కొంచెం చూస్తారు.
అన్నికి టైం లేదు, టైం లేదు, టైం లేదు, టైం లేదు చెప్తే వెళ్తే ఉండండి. ఎక్కడ వెళ్తారు? ఎప్పుడు కూడా మీకు దీని నుంచి బయట రావడానికి ఉన్నది దొరకదు. మీకు బయట రావడానికి అవదు. నేను చెప్తాను కదా, నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాను కదా. నేను అన్నీ ట్రై చేశాను, అన్ని మార్గాలు ట్రై చేశాను. 35 ఇయర్స్లో అలాగా ఒక టెన్షన్లో నేను ఉన్నప్పుడు అన్ని మార్గాలు అన్ని ట్రై చేసి చచ్చిపోయాను. లాస్ట్లో ఇది ఒక్కటి మార్గమే ఉంది అని దేవుడు చెప్పేశారు. అప్పుడు దాని గురించి చూడటానికి కొంచెం వెలుగు వచ్చింది, అంతే ఓపెన్ అయిపోయింది. అది దానిలో వచ్చి ఇంకా చాలా నేసినప్పుడు ఫుల్లో బయట వచ్చేసాను. డబ్బు గురించి ఏమీ ఆలోచన లేదు, ఆరోగ్యం గురించి ఏమీ ఆలోచన లేదు, సంతోషం సమాధానం గురించి ఆలోచించే లేదు. చాలా హ్యాపీగా వెళ్తాం. 100% అవుతుంది. కావాలంటే రావాలా, కావాలంటే స్పెషల్ క్లాస్ రావాలా, అన్నీ చేయాలి, దానికి ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలా, అది మీ ఇష్టం. ఇంత అన్నీ చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు చెప్తే నాకు టైం లేదండి చెప్తే టైం లేదు, అది చెడు శక్తి చెప్పిన మాట. టైం లేదు, కానీ వాక్యానికి ఉంది. పెళ్ళికి వెళ్ళడానికి టైం ఉంది, పార్టీకి వెళ్ళడానికి టైం ఉంది, అన్ని కార్యాలు చేయడానికి టైం ఉంది, స్లేవ్ అలాగా వెళ్ళి పని చేయడానికి టైం ఉంది, అన్నికి టైం ఉంది. కానీ వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మాత్రం టైం లేదు. ఎవరు చెప్తారు? చెడు శక్తియే చెప్తారు. దాని నుంచి బయట రండి. मैं अभी मेरा अनुभव बोला, मैं कैसे बाहर आया बोला, और आपको भी मैं बोल दिया, आप ये करो. एक ही रास्ता है, बाकी रास्ता आप ट्राई करते रहो, बाहर नहीं आने वाले हैं, गारंटी देता हूँ, श्राप नहीं देता हूँ, सच्चाई है. आप कुछ भी जाके ट्राई करो, आपका सारा बुद्धि ज्ञान सब रख के ट्राई करो, बचने वाले नहीं है. इसलिए बोलता हूं एक ही रास्ता है. ये सारा कार्य समझने का तड़प आपके अंदर आना चाहिए. तड़पना है, वो स्पेशल क्लास में और लेने को तड़पना है. और ज्ञान लेने के लिए नहीं आना उधर. स्पेशल क्लास में ज्ञान लेने के लिए नहीं आना, बहुत कुछ पढ़ के मैं बड़ा आदमी बनूं, मैं बड़ा आदमी बनूं, सबको बोलो, सब लोग मुझे सल्यूट करें. ये सब नहीं चलता है. मैं भी ऐसा कभी नहीं सोचता. कितना हो सकते, कब तक जिंदा रहते हैं, ये सब लोगों को बताना है. यही मेरा दिल में है. कभी भी फेमस होने का, मेरा नाम सब लोग बोलना है, पूरा भारत में विजय नंबियार समझना है. नहीं, पूरा भारत में वेल्स अकेडमी मालूम होना चाहिए, वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट मालूम होना चाहिए, परमेश्वर के बारे में मालूम होना चाहिए, विघ्नेश्वर के बारे में मालूम होना चाहिए. यही मेरा आग्रह है. आप लोगों का भी यही होना है. इधर कोई भी ऐसा लीडर बनने का नहीं आइए. इधर कोई भी लीडर नहीं है, मैं भी नहीं हूं. सब सेवक बन के लोगों को, हम आपका टीम को, सबको सहायता कीजिए. कैसे भी उसको उठाना का कोशिश कीजिए. लीडर बनने का कोशिश मत कीजिए. मैं भी नहीं करता. मैं कभी कभी चिल्लाता हूं, कभी कभी इतना क्रोध से बात करता हूं, सिर्फ आपके अंदर के बुरा शक्ति के ऊपर, आपसे नहीं. समझ लेना अच्छी तरह. मैं एक ही प्रयास करता हूं, आपके अंदर के बुरा शक्ति को निकाल के ये सच्चाई आपके दिमाग के अंदर जाने का कोशिश करता हूं. अगर ये नहीं चाहता है, वो भाग जाता है, वो बुरा शक्ति का व्यक्ति है, मैं समझ लेता हूं. చూడండి, ఇక్కడ మనం ఇదన్నీ చెప్పాము, నా అనుభవం కూడా చెప్పాము. ఇదన్నీ వదిలేసి మీరేమైనా ట్రై చేస్తే, నేను చెప్పాను కదా ముందమే, మీరు అలాగా మూర్ఖుడు ఎవరు ఉన్నారు. ఎందుకంటే మీరు ఏమి ట్రై చేస్తే కూడా మీకు రక్ష లేదు. దానికి నేను శాపం ఇవ్వలేదు, నిజం చెప్తాను, ఇదే సత్యం. అందుకే మీరు చాలా బాగా ఇది వినండి, ముందుకు వెళ్ళండి. ఇది ఆ స్పెషల్ క్లాస్ అన్నీ వస్తారంటే ఒక నాలెడ్జ్ తీసుకొని, జ్ఞానం తీసుకొని, నేను కూడా అందరి దగ్గర చెప్తాను. ఆ ఆగ్రహంలో రాకూడదు. అక్కడ
ఆ ఆశ అలా రాకూడదు. అక్కడ రావాలా, నాకు ఇంకా తెలుసుకొని నేను బయట వస్తాను. ఎలాగైనా జనాలకు బయట తీసుకొస్తాను. అందుకే నేను చెప్తాను, ఇక్కడ ఎవరు లీడర్ లేదు. నేను కూడా లీడర్ లేదు. నేను కోపం పెడతాను, చాలా షౌట్ చేస్తాను ఎప్పుడంటే లీడర్గా చూపించడానికి కాదు, నేను లీడర్ని చూపించడానికి కాదు. మీ లోపల ఉన్న చెడు శక్తికి పంపించడానికి చూస్తాం. అప్పుడు చెడు శక్తి వెళ్ళిపోతుంది, లేదంటే ఆ మనుషుడే వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెడు శక్తి వాళ్ళు, అర్థమైపోతుంది. క్లియర్. అందుకే మీరందరూ ఇది తెలుసుకొని ముందుకు వెళ్ళండి. ఈరోజు కూడా చాలా బాగా వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కోసం పని చేయండి. ఇంకా ఎంత జనాలు ఉన్నారో అందరికీ ఎలాగైనా నేను పరమంతుడి గురించి చెప్పాలని చెప్పి ట్రై చేయండి. అది చేస్తేనే మీకు మంచిది, లేదంటే వేరే దారి లేదు మీకు. అది చేస్తే, దీనిలో వర్క్ చేసి మరి ముందుకు వెళ్తే ఈ నాలెడ్జ్ కూడా వస్తుంది. చాలామందికి రక్షించబడతారు, మీరు కూడా రక్షించబడతారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन. नरेंद्र श्रेष्ठा जी.